morning and welcome to today's English class. How are you all? I hope all you are fine. Today we are going to learn about prepositions. What do you mean by prepositions? The words that shows the position of a person, animal or thing are called prepositions. വ്യക്തിയുടെയോ ആനിമലിന്റെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ സ്ഥാനത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് prepositions എന്ന് പറയുന്നത്. Where is the pen? The pen is on the textbook. Where is the pen now? The pen is in the textbook. Where is the pen now? The pen is under the textbook. In എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ, on എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുകളിൽ, under എന്ന് പറഞ്ഞാലോ താഴെ. ഇതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ആനിമലിന്റെയോ സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് prepositions എന്ന് പറയുന്നത്. If we take page number 4. Now look at the given pictures and fill in, on, under in the given sentences. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് in, on, under ഈ മൂന്ന് prepositionsil ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. The ball is dash the tub. In, on or under? Yes, very good. In. The ball is in the tub. Then take next page, page number 5. Second one. The rope is dash the stool. Where is the rope? The rope is under the stool. Number 3. The basket is dash chair. Where is the basket? The basket is on chair. Then number 4. The baby is dash the crib. The baby is in the crib. Then number 5. The slippers are dash the bed. Which preposition want to use there? ഏത് preposition ആണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത്? In, on or under? Under. Very good. The slippers are under the bed. Next one, the last one. The flower pot is dash the TV. The flower pot is on the TV. Find the opposite words of given words. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Summer. What is the opposite word of summer? Winter. Summer, winter. Morning. What is the opposite word of morning? Night. Next, slow, fast. Boy, girl. White. What is the opposite of white? Black. Sad, happy. Summer, winter, morning, night, slow, fast, boy, girl, white, black, sad, happy. I am going to tell about some persons. All of you listen here. Bansiram is a tailor. He makes new clothes. Who is Bansiram? Bansiram is a tailor. ആരായിരുന്നു ബൻസിറാം? ടൈലർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? He makes new clothes.
അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? He makes new clothes. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. Amit is a watchman. He guards the house. Who is Amit? Amit is a watchman. പാറാവുകാരനാണ്. He guards the house. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വീടിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നു. Rani is a maid. She cleans the house. Rani is a maid. Who is Rani? Rani is a maid. She cleans the house. Rani വേലക്കാരിയാണ്. അവൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? She cleans the house. അവൾ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നു. Yusuf is a cook. He cooks the food. യൂസഫ് ആരാണ്? കുക്കാണ്. ഫുഡ് പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. She cooks the food. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു. Sipoy Veer is a soldier. He has a gun. Sipoy Veer is a soldier. ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ്. He has a gun. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഉള്ളത്? ഗൺ ഉണ്ട്, തോക്കുണ്ട്. Sheila is a nurse. She gives medicines. Who is Sheila? Sheila is a nurse. Sheila nurse ആണ്. She gives medicines. Sheila എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മരുന്നുകൾ നൽകുന്നു. Now I am going to ask you some questions. Question number 1. Who is Bansiram? Who is Bansiram? Bansiram is a tailor. Who carries a gun? Who carries a gun? Sipoy Veer, soldier. Question number 3. What does Yusuf do? What does Yusuf do? Yusuf എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Yusuf cooks the food. Food ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ? Question number 4. Who can give medicines? Who can give medicines? Nurse, Sheila. 5th one. What work does the watchman do? What work does the watchman do? Watchman guards the house. വീടിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നു. 6th one, last question. Who makes clothes? Who makes clothes? Tailor makes clothes. Then all of you take your worksheet, page number 16. Fill in the blanks with the correct prepositions. ശരിയായ preposition ചേർത്ത് ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചേഴ്സ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. Question number 1. A key is dash the lock. A key is dash the lock. അവിടെ ഏത് പ്രപ്പോസിഷനാണ് ചേർക്കേണ്ടത്? A key is in the lock. Question number 2. Water is dash the glass. Water is dash the glass. Which is the correct preposition? In, on, under or above. Which is the correct one? Water is in the glass. ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്താണ്, ഉള്ളിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത്. Question number 3. The eggs are dash the nest. The eggs are dash the nest. Which is the correct answer? In, on, behind or under. The eggs are in the nest. Question number 4. The dog is dash the table. Under, on, next to, behind. Which is the correct answer? Which is the correct option? The dog is
നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ടേബിൾ. ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തായാണ് ഡോഗ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ടു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഡാഷ് ദ പാർക്ക്. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഡാഷ് ദ പാർക്ക്. ഇൻ, ഓൺ, വിത്ത് or under. Which is the correct preposition here? Children are playing in the park. Last question. A coat is dash the hanger. In, on, above or under. Which is the correct option here? A coat is on the hanger. Activity B. Fill in the blanks with suitable prepositions from the brackets. ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ചേർത്ത് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്പർ 1. റാം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഡാഷ് ദ ടേബിൾ. നിയർ ദ ടേബിൾ ഓർ ഇൻ ദ ടേബിൾ. നിയർ ദ ടേബിൾ. റാം ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു. Second one, mother is busy. Dash the kitchen. In the kitchen or over the kitchen. Which is the correct preposition here? In the kitchen. Mother kitchenil തിരക്കിലാണ്. Number 3, Kitty the cat is hiding in the box or on the box. ക്യാറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണോ മുകളിലാണോ ഒളിച്ചത്? അകത്താണ്. ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഫോർത്ത് വൺ, ദ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഈസ് ഡാഷ് ദ ഫ്രിഡ്ജ്. ഓൺ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർ ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്. ഫ്ലവർ പോട്ട്. ഫ്ലവർ പോട്ട് ഈസ് ഓൺ ദ ഫ്രിഡ്ജ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഗ്രാൻഡ്മ ലീവ്സ് ഹെർ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഡാഷ് ദ ബെഡ്. അണ്ടർ ദ ബെഡ് ഓർ ഓൺ ദ ബെഡ്. ഗ്രാൻഡ്മ അവരുടെ സ്ലിപ്പേഴ്സ് അഴിച്ചു വെച്ചത്, ചെരുപ്പുകൾ, ബെഡിൻ്റെ മുകളിലാണോ അതോ ബെഡിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണോ? ചുവട്ടിൽ. അണ്ടർ ദ ബെഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാസ്റ്റ് വൺ. രചന പുട്ട് എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഡാഷ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ചൈൽഡ്. ഓവർ ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ചൈൽഡ് ഓർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ചൈൽഡ്. വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? Over the sleeping child. Fill in the blanks with the correct preposition from the brackets to complete the paragraph. ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ചേർത്ത് പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് എ പാർക്ക്. ഇതൊരു പാർക്കാണ്. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ പാർക്ക് ഓർ ഓൺ ദ പാർക്ക്. Which is the correct preposition here? In or on. കുട്ടികൾ പാർക്കിൻ്റെ മുകളിലാണോ കളിക്കുന്നത് അതോ പാർക്കിലാണോ കളിക്കുന്നത്? പാർക്കിലാണ്. ഇൻ ദ പാർക്ക്. Some women are sitting on the bench or in the bench. ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് മുകളിലാണോ? On the bench. Some women are sitting on the bench. A girl is hiding നിയർ എ ട്രീ ഓർ ബിഹൈൻഡ് എ ട്രീ. മരത്തിൻ്റെ പുറകിലാണോ ഒളിക്കുന്നത് അതോ അരികിലാണോ ഒളിക്കുന്നത്? എ ഗേൾ ഈസ് ഹൈഡിങ് ബിഹൈൻഡ് എ ട്രീ. എ ഡോഗ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ഓർ എബവ് ദ ബെഞ്ച്. എ ഡോഗ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ബെഞ്ച്. ദ കിഡ്സ് ആർ പ്ലേയിങ് നിയർ ദ ട്രീ ഓർ അറ്റ് ദ ട്രീ. ദ കിഡ്സ് ആർ പ്ലേയിങ് നിയർ ദ ട്രീ. മരത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത്. മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് ബ്ലോസംഡ് ഡാഷ് ദ ഗാർഡൻ. ബിലോ ദ ഗാർഡൻ ഓർ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ആക്ടിവിറ്റി D. Tick the sentence where preposition is used incorrectly. ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റായ പ്രിപ്പോസിഷൻ ചേർത്ത
സെൻറ്റൻസിനെയാണ് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്പർ 1, രത്തൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി ടുമോറോ. രത്തൻ നാളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, മൈ പെറ്റ് ചിക്കു ഈസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ ദ സോഫ. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. അവിടെ ശരിക്കും ഏത് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ചേർക്കേണ്ടത്? ഓൺ ആണ്. ഓൺ ദ സോഫ. അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടിക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ ക്ലൗഡ്സ്. എയ്റോപ്ലെയിൻ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ശരിയായ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മദൻ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ക്വയറ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ ചെയർ. അവിടെ ഇൻ ടു ദ ചെയർ ആണോ ഓൺ ദ ചെയർ ആണോ വേണ്ടത്? ഓൺ ദ ചെയർ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്, തെറ്റായ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ ക്യാൻഡിൽ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫ്രിഡ്ജ്. ക്യാൻഡിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയായ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ, അസ്മാസ് കൈറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദ അതർ കൈറ്റ്സ്. എല്ലാ കൈറ്റ്സിൻ്റെയും പുറകെയാണ് അസ്മയുടെ കൈറ്റ് പറക്കുന്നത്. അതും ശരിയായ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബൈ.